আজি जो पुस्तक आम अध्ययन करियछु माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 21 अध्याय 1 पदरु 7 पद पर्यंत एही स्थान रे आम देखा पाऊ जे प्रभु जीशुंकर विजय यात्रा बा जीशु राजांकर विजय यात्रा जदि आम देखु प्रसंग भाव रे आजिर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रा बा जीशु राजांकर विजय यात्रा आउ एही स्थान रे प्रथम विषय माने देखा पाऊ जे प्रभु जीशुंकर प्रस्तुति एही विजय यात्रा निमंते आउ जेतले स्थान रे माने देखु एक पदरे लिखा जाए जेतेबेले सेमाने जेरूशलेम रो निकटवर्ती होई बेथफागी ओ जित पर्वत निकटरे उपस्थित हेले सेतेबेले यीशु दुई शिष्य को एही कथा कही पठाइले आउ जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्ट विजय यात्रा से आरंभ करूछंती आउ से जेरूशलेम को जिबा निमंते आउ सही स्थान रे आमाने गोटे विषय देखा पाओ जे प्रस्तुति की प्रकार अच्छी लिखा जाए प्रभु जीशु स्वयं उपस्थापना करुछंती और समस्त समस्या उपरे जीशुंकर राजत्व विषय आमाने देखा जगत रे जेते विषय गुड़िक अच्छी ए समस्त विषय गुड़िक की प्रकार शैतान कार्य को ध्वंस करने निमंते विनाश करने निमंते आउ से प्रस्तुतिकरण आउ ताहा करुछि लिखा जाए बेथफागी ओ जित पर्वत निकटरे उपस्थित हेले आउ से दुई जन शिष्य को कहिले आउ कही कि से कौन कले पठेइले दुई पद तुम मानक सम्मुखस्थ सही ग्राम को जाओ तुम मानकर सम्मुख से ग्राम को तुम्हें कौन कर जाओ आउ सही स्थान को जीवा मात्रे बंधा होइतिबा गोटिए गधर्भी ओ ताहा सहित गोटिए शाबक को तुम्हें देखिबो गधर्भी आउ गोटे शाबक तार छुआ को तुम्हें देखिबो आउ सही स्थान रे से गधर्भी बंधा होइतिबो आ ताहा सहित गोटिए शाबक थिबो सेमानंकु फिटाई मो निकट को घेनी आसो ताकू तुम्हें कौन करिबो फिटेई की मो निकट को तुम्हें नहीं की लिखा जाए जे ताहांकर उपदेश जे जेपरि वाक्य रे लिखा होइथिबा भविष्यवाणी अनुसारे ताहा जेपरि परिपूर्ण हबो संपूर्ण हबो आउ एही स्थान आमाने देखिबा को पाओ जे प्रभु जीशुंकर असीमित ज्ञान ओ ईश्वरत्व क्षमता को दर्शाए प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीमित ज्ञान ऑमनिशियंस बोले कहू आमे आउ ईश्वरत्व क्षमता को दर्शाए जे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रतिटी विषय पर क्षमता अछि आउ सही प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ से कौन करुछंती शिष्य मान को पठाई गोटिए आउ शाबक जी की गध छुआ को से आणुछि आउ लिखा जाए तृतीय विषय रे 3 पद आउ जेबे कही तुम मान को किछि कहे तेबे कहिबो एमानक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि आउ जेतेबेले तुमे ताको फिटे की आनिबो जदि कोनोसी व्यक्ति किछि कहे ताहाले तुमे ताको कहिबो जे एही मेसो शाबक जो नहीं कि आमे माने जाऊ अछु जो शाबक नहीं कि जाऊ अछु गध शाबक नहीं कि जाऊ अछु कौन हेबो यहाँ उपरे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कौन अछि प्रयोजन अछि आवश्यकता अछि
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଏହି କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ କଣ କରିବେ, ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ସେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କଣ କରିବେ, ଆଉ ପଠାଇଦେବେ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ଯାଉଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଓ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ନିଜର ପରିଚୟ ମସିହ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା ସେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ମସିହା ନାମରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଚାରିପଦ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା। ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧଭାରୋହୀ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି। କେଉଁ ଯାତ୍ରା? ବିଜୟର ଯାତ୍ରା। କାହା ଉପରେ ବିଜୟ? ସମସ୍ତ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଶୈତାନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଅଧିକାର ରଖିଅଛି, ସମସ୍ତ ଉପରେ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ବିଜୟତା ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି। ଆଉ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ଏବଂ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଉ ପୁଣି ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବି ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ସେ ଡାଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଛେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜର ବସ୍ତ୍ର କାଢିକି ସେମାନେ ବିଛେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ରାଜା ବିଜୟର ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି। ଆଉ ସେହି ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ଏକ ସାକ୍ଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଜୟର ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁରତା ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ 8 ଆଉ 9 ପଦ ପଢିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଲେଖାଯାଏ। ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କଲେ? ଡାଳ କାଟି ଆଣିକି ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଛାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ 9 ପଦରେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ହୋଶାନା। ଆମେନ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଲୋକମାନେ ଆପଣା ମୁଖ ଖୋଲିକି ଦାଉଦ ରାଜା, ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ହୋଶାନା। କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଏବଂ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଅତି ଅସମ୍ଭବର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳକୁ ଆମମାନେ ଯିବା ଆଉ ନିଜକୁ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜା ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଅଛୁ କି? ଯେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ, କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ତାହାଙ୍କର ତୁଷାରପିତ ହେବା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯିବେ ବୋଲି, ତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେପରି ରାଜା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।